Good morning, students. Today we are discussing the financial statements of Madhuri Limited. Go through the question carefully and then come to the discussion. Firstly, we have to prepare the statement of profit and loss of Madhuri Limited. This is the statement of profit and loss for the year ending 31st December 2019. And the profit and loss statement starts with revenue from operations. We know revenue from operation means sales revenue. Okay, sales is the revenue from operation. Then there is a note. Okay, here the revenue from operation, sale of goods 3,56,000. There is sales return. It's already given in the trial balance. 12,800 is return. So we have to deduct the sales return from the total value of sales. So the net sales is equal to 3,43,200. So here the sales revenue is equals 3,43,200. The next head is other income, note number 2. Other income includes only one item, that is interest received, amount 4,800. Clear? It's to be entered in the head other income 4,800. Then the total revenue equals 3,48,000. Then next head is purchases, note number 3. Purchases also include certain returns. So the total of purchases 1,92,000 less purchase return 16,400. Then we get the net purchases 1,75,600. So there are some direct expenses related with purchases, carriage and freight. It is to be added with the purchases or net purchases, that is carriage 8,400 and freight rupees 8,200. Then the total of purchases equals 1,92,200. Okay, the purchases after adjusting the after deducting the purchase return and adding the freight and carriage, we got the amount 1,92,200. Then next head is change in inventories, note number 4. Here the opening stock is more than closing stock. സോ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇവിടെ എന്താണ്, ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിനേക്കാളും കൂടുതലാണ്. സോ ദർ ഇസ് എ പോസിറ്റീവ് ഫിഗർ. അപ്പോൾ ആ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ്സിൽ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, നെഗറ്റീവ് ഫിഗർ അല്ല. ബിക്കോസ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഈസ് മോർ ദാൻ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക്. ദ ഫിഗർ ഈസ് പോസിറ്റീവ് 16,800. ഓക്കെ, സോ ദി ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻവെൻട്രി 16,800. It is a positive figure. The next head is employee benefit expenses, note number 5. There are two items, wages and salaries. Wages 18,400 and salaries 24,800. Total 43,200. Okay, the total of employee benefit expense is 43,200. The next item is finance cost, note number 6. Finance cost includes only one item, that is debenture interest 4,800. Clear? So we entered the finance cost 4,800. Next head is depreciation and amortization expenses, note number 7. There are two items to charge depreciation, furniture and machinery. The value of furniture is 28,000. The percentage of depreciation 5%. 28,000 into 5% എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1,400. The next depreciation is on machinery. The value of machinery is 1,20,000 and depreciation is 10%. Then the value of depreciation equals 12,000. Clear? And the total of depreciation 13,400. The total depreciation under the head note number 7, 13,400. Next head is other expenses, note number 8. There is an item that is which is given in the adjustment, that is write off preliminary expenses by 20%. അങ്ങനെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സോ
പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് 16,000 ആണ്. അതിൻ്റെ 20% എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3,200. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി റിട്ടേൺ ഓഫ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മളിവിടെ അതർ എക്സ്പെൻസസ് എന്നുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് കൊടുക്കുന്നത്, പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് റിട്ടേൺ ഓഫ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷനൊക്കെ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എക്സ്പെൻഡിച്ചറായിട്ടാണല്ലോ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതും അതർ എക്സ്പെൻസസ് എന്നുള്ള ഹെഡിലാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് ഓഡിറ്റ് ഫീ ആണ്. ഓഡിറ്റ് ഫീ 8,400. ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ തന്നതാണ് 5,500. ദെൻ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ഉണ്ട്, കറണ്ട് ഇയറിലെ പ്രൊവിഷനാണ്. ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ 5% അല്ലേ. ഇപ്പോൾ 5% എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 28,200 ആണ്. 28,000ൻ്റെ 200 എന്ന് പറയും 28,200ൻ്റെ 5% എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈക്വൽസ് 1,410. 1,410. ഇതാണ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ്. കറണ്ട് ഇയർ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് 28,200ൻ്റെ 5% ആണ് 1,410. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് അതർ എക്സ്പെൻസ് എന്നുള്ള ഹെഡിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. ടോട്ടൽ എത്രയാണ്? 18,510. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതർ എക്സ്പെൻസ് ടോട്ടൽ ചെയ്തല്ലോ 18,510. ദെൻ വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസസ്. ഇറ്റ് ഈക്വൽസ് 2,88,910. Then profit before tax 59,090 rupees. There is no provision for tax, so നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. പ്രോഫിറ്റ് ജസ്റ്റ് ടോട്ടൽ റവന്യൂ മൈനസ് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദി ഫേം. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ്. ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് അസറ്റ്സ് ആണ്. നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ്സിൽ ആദ്യത്തെ ഹെഡ് പ്രോപ്പർട്ടി, പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്. നോട്ട് നമ്പർ 9. ഇവിടെ പ്രോപ്പർട്ടി, പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഹെഡിൽ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് ₹1 lakh. പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി 1,20,000. അതിൽ നിന്ന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ 12,000 ഡിഡക്ട് ചെയ്തിട്ട് 1,08,000. ദെൻ ഫർണിച്ചർ 28,000. അതിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ 1,400 ഡിഡക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 26,600. ദെൻ ദി ടോട്ടൽ ഓഫ് നോട്ട് നമ്പർ 9ൻ്റെ ടോട്ടൽ വരുന്നത് 2,34,600. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നോട്ട് നമ്പർ 9ൻ്റെ ടോട്ടൽ 2,34,600. നെക്സ്റ്റ് ഗുഡ് വിൽ. ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്. ഗുഡ് വിൽ ഒറ്റ ഐറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നോട്ടൊന്നും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഡയറക്റ്റ് എമൗണ്ട് എൻട്രി ആണ് 24,800. ഓക്കെ, അടുത്ത ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റാണ്. നോട്ട് നമ്പർ 10. ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് 34,000. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്തു 34,000. അടുത്തത് അതർ നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ്. മറ്റേതെങ്കിലും നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. നോട്ട് നമ്പർ 11. അപ്പോൾ ഇവിടെ അതർ നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ് എന്നുള്ള ഹെഡിൽ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് ഒരു 9,600 വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഇതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, കറണ്ട് ഇയറിൽ നമുക്ക് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ തന്നിട്ടുള്ള പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് എത്രയാണ്? 16,000 ആണ്, 16,000. അതിൻ്റെ 20%, അതായത് 3,200 ഈ വർഷം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പം ഓരോ വർഷവും എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളത് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വിത്തിൻ 12 months ഒരു 3,200 കൂടി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 3,200 ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? അതർ എക്സ്പെൻസസ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ലേ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തപ്പം. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു 3,200 ഈ വർഷം അവസാനമാവുന്നതോടുകൂടി എന്താവും? റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് മാറ്റി? നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ നിന്ന് കറണ്ട് അസറ്റ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിലേക്ക് മാറ്റി. അങ്ങനെയാണ് 16,000-ൽ നിന്ന് 3,200 ഓൾറെഡി റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തതും 3,200-നെ നമ്മൾ കറണ്ട് അസറ്റായിട്ടും മാറ്റി. അപ്പോൾ ബാലൻസ് 9,600 എന്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ? നോൺ കറണ്ട് അസറ്റായിട്ട്. ഓക്കെ, പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് ആണ് ഇവിടെ നോൺ കറണ്ട് അസറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, എത്രയാണ് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസിന് ബാലൻസ് ഉള്ളൂ? 9,600. ക്ലിയർ. ഇനി അടുത്ത ഹെഡ് അസറ്റ്സിൽ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ആണ്. അതിൽ ആദ്യത്തെ ഐറ്റം ഇൻവെൻട്രി ആണ്.
ഇൻവെൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നതാണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കാണ് 43,200 ആണ്. ദെൻ ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ് ആണ് അടുത്ത ഹെഡ്. ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ് എന്നുള്ള ഹെഡിൽ ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ് ഉണ്ട് അല്ലേ, ആദ്യത്തെ ഹെഡ് ട്രേഡ് റിസീവബിൾ നോട്ട് നമ്പർ 12. നമുക്കറിയാം ട്രേഡ് റിസീവബിൾസിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വരാം, ഡെപ്റ്റേഴ്സ് വരും. ഡെപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് പ്രൊവിഷൻ കുറയ്ക്കണം. 28,200 മൈനസ് 1,410 പ്രൊവിഷൻ ഡിഡക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 26,790 കിട്ടും. അതിൻ്റെ കൂടെ ബിൽസ് റിസീവബിൾ എന്നുള്ള ഒരു ഐറ്റം കൂടിയുണ്ട്. ട്രേഡ് റിസീവബിളിൽ വരുന്നതായിട്ടാണ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ. അതുകൂടെ ആഡ് ചെയ്തു 25,400. ദെൻ ദി ടോട്ടൽ ഓഫ് ട്രേഡ് റിസീവബിൾ 52,190. ഓക്കെ, എൻ്റർ ചെയ്തല്ലോ. ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ് 52,190. ദെൻ ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഈക്വലൻറ്റ് നോട്ട് നമ്പർ 13. ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 10,400. ഓക്കെ, ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് 10,400. ദെൻ അതർ കറണ്ട് അസറ്റ് നോട്ട് നമ്പർ 14. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല ആ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് 16,000 മൈനസ് 3,200 ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ വീണ്ടും ഒരു 3,200 നമ്മൾ എന്തായിട്ട് മാറ്റുകയാണ്, കറണ്ട് അസറ്റായിട്ട് മാറ്റി. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി റിട്ടേൺ ഓഫ് വിത്തിൻ 12 months. കറണ്ട് അസറ്റ് അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ കാണിക്കുക. ഒരു വിത്തിൻ 1 yearനുള്ളിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തു തീർക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ കറണ്ട് അസറ്റ്, അതിന് മുകളിലുള്ള കാലാവധി നമുക്ക് കൊടുത്തു തീർക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ്. അങ്ങനെയാണ് ഈ 3,200-നെ നമ്മൾ ഏതിലേക്ക് മാറ്റിയത്, കറണ്ട് അസറ്റായിട്ട് മാറ്റിയത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതർ കറണ്ട് അസറ്റിൽ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് ടു ബി റിട്ടേൺ ഓഫ്, റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തതല്ല, ഈ വർഷം ഇനി റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു 3,200 അതർ കറണ്ട് അസറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടൽ അസറ്റ് ഇനി നമുക്ക് കാണാം. അസറ്റ്സ് എല്ലാം എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ്സും കറണ്ട് അസറ്റ്സും ടോട്ടൽ എത്രയാണ്, 4,11,990. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് നോക്കാം. ഇക്വിറ്റിയിൽ ആദ്യത്തെ ഐറ്റം ഷെയർ ക്യാപിറ്റലാണ്. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് 1,200 ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓഫ് ₹100 ഈച്ചാണ്, 1,20,000. അതിൽ കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ നമ്മൾ അരിയേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലായിട്ട് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ 1,20,000-ൽ നിന്നും 8,000 കോൾസ് ഇൻ അരിയർ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1,12,000 ആണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ വാല്യൂ. ഓക്കെ, ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ 1,12,000. ഇനി അതർ ഇക്വിറ്റിയിൽ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് എന്നുള്ള ഹെഡാണ് നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹെഡാണ്, നോട്ട് നമ്പർ 16. ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുക എന്താണ്, ആദ്യം എടുക്കുക റിസർവ്സ് ആണ്. റിസർവ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഐറ്റം ഓൾറെഡി നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതുണ്ട് 32,000. അതിൻ്റെ കൂടെ എന്താ ആഡ് ചെയ്യണം, കറണ്ട് ഇയറിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ടു റിസർവ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 24,000 കറണ്ട് ഇയറിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ടോട്ടൽ റിസർവ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്, 56,000. ഓക്കെ, റിസർവ്. ഇനി ആ ഹെഡ് അവിടെ തീരുന്നില്ല, സർപ്ലസ് കൂടി നോക്കണം. സർപ്ലസിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ്, അതായത് ലാസ്റ്റ് ഇയർ പ്രോഫിറ്റ് ബ്രോ ഡൗൺ ചെയ്തത് 64,500. അതിൻ്റെ കൂടെ കറണ്ട് ഇയറിൽ നമ്മൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയായിരുന്നു, 59,090 അല്ലേ, രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു സർപ്ലസ്, ദാറ്റ് ഈസ് 1,23,590. ഇനി നമുക്ക് ഈ സർപ്ലസിൽ നിന്ന് ചില ഐറ്റംസ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അല്ലേ, ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. സർപ്ലസിൽ നിന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒന്നാമത് കറണ്ട് ഇയറിൽ റിസർവിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് എമൗണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് 24,000 റിസർവ് ഫണ്ടിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, സർപ്ലസിൽ നിന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തു. പിന്നീട് കറണ്ട് ഇയറിൽ ഒരു ഇൻ്ററിം ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് 7,200 ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ്. അത് നമ്മൾ സർപ്ലസ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് 7,200. ഇനി അതിൻ്റെ കോർപ്പറേറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ടാക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ തന്നിട്ടുള്ള ഡിവിഡൻഡ് നെറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ആണല്ലോ, അപ്പം CDT കാണേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ മേളിലാണ്, ഗ്രോസ് ഡിവിഡൻറ്റിൻ്റെ മേളിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും, 7,200 നെറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ആണ്, അതിനെ ഇൻറ്റു 100 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 85 ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പം 8,470 കിട്ടും. ഈ 8,470-യുടെ 17.472% ആണ് CDT എന്ന് പറയുന്നത്, ദാറ്റ് ഈക്വൽസ് 1,480. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ CDTയും കിട്ടി, 1,480 എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരുന്നു, 1,23,590. അതിൽ നിന്നും
ഈ അപ്രോപ്രിയേഷൻ എല്ലാം ഡിഡക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 32,680 ഡിഡക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 90,910 വരും സർപ്ലസ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് എന്തുകൂടി ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്? റിസർവിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് അല്ലേ, 56,000. അതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ഓഫ് റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരും? 1,46,910 കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതർ ഇക്വിറ്റിയിൽ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് എന്നുള്ള ഹെഡ് പൂർത്തിയായി. 1,46,910. ഇനി അടുത്ത ഹെഡ് നോൺ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ്. ദെൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ലയബിലിറ്റീസിൽ നോട്ട് നമ്പർ 17 ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ട്, ബോറോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ട്. നോക്കാം. കമ്പനി ഡിബഞ്ചർ ബോറോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, 6% ഡിബഞ്ചേഴ്സ്. അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 80,000 ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ബോറോയിങ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വാല്യൂ ഓഫ് ബോറോയിങ് 80,000 ആണ്. ഇനി കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ആണ്. അതിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ലയബിലിറ്റീസിൽ ആദ്യത്തെ ഐറ്റമാണ് ഇത് ട്രേഡ് പേയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്, നോട്ട് നമ്പർ 18. നമുക്കറിയാം ഏതൊക്കെ ഐറ്റംസ് വരിക? സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സും ബിൽസ് പേയബിളും. ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് 35,600, ബിൽസ് പേയബിൾ 20,800, ടോട്ടൽ 56,400. അപ്പോൾ എൻ്റർ ചെയ്തല്ലോ ട്രേഡ് പേയബിൾസ് 56,400. ഇനി അതർ ഫിനാൻഷ്യൽ ലയബിലിറ്റീസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കാം, നോട്ട് നമ്പർ 19. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതർ ഫിനാൻഷ്യൽ ലയബിലിറ്റീസ്? ഡിബഞ്ചർ ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്രൂഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, 1 ഇയർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 80,000ൻ്റെ 6%, ദാറ്റ് ഈസ് 4,800. പിന്നെ ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഓൾറെഡി ട്രയൽ ബാലൻസിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ്. അതൊരു അതർ ഫിനാൻഷ്യൽ ലയബിലിറ്റിയിൽ വരുന്നതാണ്, 10,400. ദെൻ ദി ടോട്ടൽ ഓഫ് അതർ ഫിനാൻഷ്യൽ ലയബിലിറ്റീസ് 15,200. അപ്പോൾ എൻ്റർ ചെയ്തല്ലോ അതർ ഫിനാൻഷ്യൽ ലയബിലിറ്റീസ് 15,200. നെക്സ്റ്റ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊവിഷൻ, ഷോർട്ട് ടൈം പ്രൊവിഷൻ ആണ്, നോട്ട് നമ്പർ 20. ഇവിടെ നമ്മൾ കോർപ്പറേറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ടാക്സ് ആണ് പ്രൊവിഷനായിട്ട് എടുത്ത്. ഷോർട്ട് ടൈം പ്രൊവിഷൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഒരു ഐറ്റം ഡിവിഡൻഡ് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലേ. കോർപ്പറേറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ടാക്സ് 1,480. ഡിവിഡൻഡ് ഓൾറെഡി പെയ്ഡ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രൊവിഷനായിട്ട് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ടൊന്നും ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട. അപ്പോൾ ഡിവിഡൻറ്റിൻ്റെ മേളിലുള്ള ടാക്സ് ഒരു ഷോർട്ട് ടൈം പ്രൊവിഷനാണ്, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പെയ്ഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ഓക്കെ, 1,480. സോ these are the various items comes under equity and liabilities. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് നോക്കാം. ടോട്ടൽ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ഈക്വൽ ആവുന്നല്ലേ 4,11,990. ഓക്കെ.